After that, body. In this body, you have to write down the main thing which will display on the screen. Then close the body or close the HTML tag. So this is HTML, close the HTML. This is head, closing of head. This is body, closing of body. Inside this body, we have to write the coding. We have to write the things which should be displayed in the screen. Suppose there is, I want to change the background of the body. Then BG color. This is the attribute BG color. Suppose green. So this will change the background of the web page to green. Then suppose I use one heading. So heading is from H1 to H6. So H1 is larger heading. H2 is smaller than H1. H3 is smaller than H2. তো সবচেয়ে বড় হলো এগুলোকে ক্যাপিটাল লিখতে হবে। হ্যাঁ, এগুলোকে ক্যাপিটালে লিখতে হবে। ল্যাপটপ না থাকলে ডাইরেক্ট না করলে তো কপিতে লিখতে হবে না, পরে পাবে কোথায়? না স্যার, এমনি কম্পিউটারে ক্যাপিটালে লিখতে হবে। কম্পিউটার কিসে? কম্পিউটারে কি এই লেটারস গুলো কি ক্যাপিটালে লিখবো? না, স্মলে লেখো, প্রবলেম নেই। ক্যাপিটাল লিখলেও প্রবলেম, ট্যাগগুলো ক্যাপিটাল লিখতে পারো, স্মল লিখতে পারো। নট HTML প্রোগ্রামিং ইজ নট কেস সেনসিটিভ। HTML programming is not as case sensitive. So this is H1. So in H1, suppose you do this is my result status in exam. Let me change body রেজাল্ট হবে। ঠিক আছে, এটা এই বডিটা আমি ডিলিট করে দিই। বডি গ্রিন কালার এখন দেব না। হ্যাঁ, গ্রিন কালার দিলে সবুজ হয়ে যাবে সবটা। গ্রিন কালারটা দিই না, হোয়াইট কালারে প্রথম দেখি। তো দিস ইজ মাই রেজাল্ট স্ট্যাটাস ইন হাফ ইয়ারলি এক্সাম। ঠিক আছে, তো সেভ ইট ফাইল আপ টু দিস আই উইল সেভ। So first use how to save the HTML file. You see carefully. So you put the location where you want to save. Suppose I want to save in my desktop. Click the first desktop. Then name of the page. Suppose the page name is XYZ .html. XYZ .html. Then here save as type is all files, must be all files. If it is text document, that no, it will not work. It is all file, and here the name is xyz.html. Then save it, minimize it, run it. You can directly double click and run it, or you can open it with Google Chrome also. So this is my page. The name of the page is this is my page. This is my result status in half yearly exam. So it is coming in bold letter, na heading, because it is a heading. Now my motive is below this I will print one table. I think you did not learn how to create a table in class 7. So I am explaining you how to create a table. So here heading is finished. So you have to close the heading tag. Now here you will create a table. To create a table, the command is table. Okay, then close the table. So it will just create you the blank table. লাস্টের লাইনে যে নিচে যে বডিটা দিয়েছো, তারপরে কি তুমি স্পেস দিয়ে? এটা না, আমি স্পেস না, আমি আরো কিছু লেখার জন্য জায়গা রেখেছি। এটা স্পেস না, তুমি স্পেস পরে আমি ডিলিট করে দেব। না না, এটা বলছি না। এখানে দিস ইজ মাই, স্যার না, দিস ইজ মাই পেজ এর বডিটা, এটা দিস ইজ মাই পেজ।
এটার নিচে যে বডিটা লিখেছো এটার পরে কি স্পেস দিয়েছে? এটা ওইটা ওই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ছিল না, এটা কেটে দিয়েছি। এখন স্পেস থাক, কিছু হবে না, বিজি কালার ইউজ করব না, কেটে দিয়েছিলাম কি। এটা স্পেস দিলে কিছু এফেক্ট হয় না। So after that table, ঠিক আছে। then how to create a table? But first you think how you make your table. Your table is the result status. So what will be the column? Suppose I am doing in Word. Your table should like this. Insert table. Your table, there should be column, 3 column, and suppose 3টা কলাম হবে না, 4টা, ঠিক আছে, 3টা কলাম, 5টা রো। So 3 column and 5 rows. First column is subject, second column is marks, next is grade. Okay, subject math 67, grade A. Like this you will create the table. So this is the heading. This is the heading. This column, this row is used as a heading. So how I will create this table? How I will create this table? First, table and table. Next, I will create the heading. TR. This is for table row. First row. TR. Closing of TR. Now this means I have created one row, table row. I have created one table row. Inside this table row, so here we have created one row. Inside first row there is 3 column. Inside first row there is 3 column. The first column is TH, because it is a table heading. You will use the TH, or if it is not a table heading, then you will use TD. TD for table data, or TH for table heading. So my first row is table heading, so I use the table TH. TH প্রথমটা কি? প্রথমটা হলো সাবজেক্ট। স্যার এটাকে একটু গ্যাপ দিয়ে লাগবো টিএইচটা। হ্যাঁ, এই ট্যাব দিয়ে লিখলে বোঝা যায়, বোঝার জন্য ট্যাব দিয়ে লিখলে ভালো। Closing of TH. Okay. Next, again copy it. So one is TH for subject, another is for marks, next is for grade. Yeah. So one row is created. So now see what will happen, and you can use the table border. Border means টেবিলের যে চতুর্দিকে দাগ থাকবে, টেবিল border is equal to 1, তাহলে টেবিল বর্ডারটা 1 হবে। তো save it, you can put control S, or you can save from here also, save it. So now refresh my page again. See, the table heading is created. Table heading is created. You can change the width, row, everything in the column. You can change the width of the column or the table. Width is equal to suppose 250. So save it, run it again. দেখো বড় হয়ে গেছে, 250 width দিয়েছিলাম। বলো বলো কি বলছিলে, কি বলছিলে? আমাকে একটু টেবিলের জায়গাটা স্যার বলছি, আমাকে একটু টেবিলের জায়গাটা আরেকবার দেখাতে পারবেন? মানে আমি এরকম একটা টেবিল ক্রিয়েট করব, এরকম একটা টেবিল ক্রিয়েট করব। তো টেবিল ক্রিয়েট করতে গেলে আমাদের কনসেপ্টটা এরকম, প্রথমে একটা সিঙ্গেল রো ক্রিয়েট করি, তার মধ্যে কয়টা কলাম? 3টা কলাম ক্রিয়েট করি। প্রথম সিঙ্গেল রোটা ক্রিয়েট করি বাই ইউজিং টিআর কমান্ড।
তার মধ্যে আবার তোমার ভিতরে থাকে টিডি অথবা টিএইচ। টিডি মিন্স টেবিল ডেটা, কি কি ডেটা থাকবে, কয়টা কলাম তৈরি হবে। আর টিএইচ দিলে টিএইচ ইউজড ফর ক্রিয়েটিং হেডিং। তো আমার তো প্রথম রোটা হেডিং, তার জন্য আমি টিএইচ দিয়ে করেছি। ঠিক আছে, তো হ্যাঁ হ্যাঁ নেক্সট রোটা কিভাবে করব, কপি করে ফেলি সবটা। নেক্সট রোটা কপি করে ফেলেছি, আবার টিআর দিয়ে ফার্স্ট রো ইজ কমপ্লিটেড, টিআর ক্লোজ টিআর means first row is completed. Now second row, tr again tr, second row. So in second row there is no heading, it is a data, it is not a heading. So I use td. So first subject is my math subject, math. Suppose I got 81 and grade is B plus. So save it, run it here, refresh it. See, another row is created. ঠিক আছে, আরো একটা রো ক্রিয়েট করি, again tr tt, subject is suppose science, marks 59, grade A. Control save. See, another row is created. So this is how to create a table. Clear? Table create হয়ে গেল তো? স্যার একটু দেখতে দাও না। তো এরকম ভাবে তুমি যদি আরো ক্রিয়েট করো, ইউজ more tr more tr if you want to use more table heading. কৃপয়া জয়েন করে নিয়ে আজকে না। স্যার এটা সেভ কিভাবে করবো আবার একটু দেখাও না। সেভ তো তোমার কি বলে, ফাইল, then click on save. So it will ask for the location, so you click where you want to keep the file. Then there is one option like this, I am again save as. There you click the location where you want to send, that is save. Then file name, you put the file name, then .html, then save as type, you put it as a all files, then save. Clear everyone? How to create a table? স্যার এখানে তো আমার বিচি কালারটা দেখি চেঞ্জ হয়নি। বিচি কালার তো আমি কি বলে কেটে দিয়েছি, এই যে বডি কালার চেঞ্জ করলে তুমি যদি করতে চাও, এই দেখো বিচি COLOR, LUR দেবে না কিন্তু। গ্রিন, কন্ট্রোল S, সেভ, দেখো তো বিচি কালার চেঞ্জ হয়ে গেছে। একটু ডিপ লাগে, চোখে লাগে, তার জন্য আমি বিচি কালারটা হোয়াইটই রেখেছি। ঠিক আছে, টেবিল ক্রিয়েট শেষ। নাও হাউ টু ইনপুট এ ইমেজ। তুমি তোমার এরকম হতে পারে, তোমার ওয়েব পেজটার মধ্যে ইউ নিড টু add some image. How you will image, insert a image, to insert a image, হ্যালো স্যার, হ্যাঁ, আমি আরেকটা ডিভাইস দিয়ে জয়েন করছি, আপনি একটু মানে এডমিট করাবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। to insert a image, img, this is the tag to insert image. Then it is source. Source means where is the image is located. So you have to put the source here, equal to, I just keep as a blank. Then I will put here source,
Then one option is ALT. ALT means alternate. When the image is not displayed, then when you move the cursor in the image location, it will show some text. So my text is, suppose, image is not loaded. Yes, then close the image tag. So now I have to find one image. আমার কম্পিউটারে দেখি ইমেজ আছে কিনা। See, there is one image. So you have to right click on the image, then find out the properties. So here is the property of the image. What is the property? It is the file of JPG file. Extension is .jpg. See here, you have to find out the file types. So it is a JPG file, .jpg, and the location is C user renal downloads. This is the location of my image. So you copy it, copy the location, and my image name is my image. So copy the location. স্যার কিভাবে বার করলে আরেকটা দেখো না? Properties, ছবিটাকে বের করে রাইট ক্লিক করো, রাইট ক্লিক প্রপার্টিস, right click and go to the properties. So you copy this location, so put it here, Control V, then again another slash, name of the file my, what was the name of the file? My img, my img dot extension was jpg. Clear? This is the location of the file up to this, then slash name of the file dot jpg. So save it, Control S, then refresh the web page again. See, image has come in the web page. Suppose there is something mistake. Mistake is Mrinal 1. I put Mrinal 1. So in Mrinal 1 there is no image. So now you save it and refresh it. So image is not loaded. See the text. How this came? Image not loaded. This text came because I have written here, if the image is not found, this is called alternate. Write down the image, one text here. Image is not loaded. ঠিক আছে? Delete it. Control save. So this is my image. Clear everyone up to this? স্যার এর জন্য ইমেজ থাকতে হবে না? ইমেজ ছাড়া কি তোমার ইমেজ সিলেক্ট করবে কিভাবে? ইমেজ তো থাকতে হবে না, এটা ইমেজ তো থাকতে হবে। আচ্ছা, এরপরে টেবিল গেল, এটা গেল হাইপার লিংক, মানে তোমার কি বলে লিংকিং করে কিভাবে, একটা আমরা দেখি না অনেক সময় একটা পেজে ক্লিক করলে ইট উইল ওপেন আনাদার পেজ। দিস ইজ কল্ড দ্য হাইপার লিংক। when we click on one text, it will open another page. তো হাইপার লিংক কিভাবে করে দেখো, হাইপার লিংক করার সময় use a is the anchor, then it ref, this is called hyper reference. কোন ওয়েবসাইটটা খুলবে, সাপোজ আমি ক্লিক করলে খুলতে চাই আমার গুগলটা খুলে যাবে। তাহলে এখান থেকে গুগলের অ্যাড্রেসটা এইভাবে নিয়ে নেবে, কপি গুগল অ্যাড্রেসটা নিয়ে নিলাম। এবার এখানে কি করব, যে হাইপার রেফারেন্স, কন্ট্রোল ভি, ঠিক আছে, ক্লোজ হাইপার রেফারেন্স, এটা ক্লোজ। এরপরে লেখো ক্লিক টু ওপেন গুগল। কন্ট্রোল এস। কি করেছি আমি, হাইপার রেফার একটা এ ট্যাগটার নাম বলে অ্যাঙ্কর ট্যাগ বলে এ, দেন হাইপার রেফারেন্স, ক্লিক টু ওপেন গুগল,
then close the A. You control S, or you can save it from file, save. See, here there is one text came, click to open a Google. So I close it. So when you click to open a Google file is open. Google page is open. Okay. স্যার আবার একটু দেখাবে কিভাবে করেছো? Hyperembarrass. You can open the Google page in another new window also. There is an option to open the Google in another page, not in the same page. This is called the target. You have to give the target where it will open. হ্যালো স্যার, এটা আবার দেখাবে না এই যে ক্লিক টু ওপেন গুগলটা? কিন্তু দেখাচ্ছি না, এই যে দেখো। আচ্ছা, একটু সেভ করো, রান করো। স্যার আমার ছবিটা আসছে না, বাকি সবকিছু হচ্ছে। ছবিটা লোকেশনটা ঠিকভাবে দাও নি, তার জন্য লোকেশনটা আগে সেট করো। প্রপার্টিসে যাও, লোকেশনটা দাও, এরপরে ছবির নামটা ঠিক করে দাও। এই দেখুন আমার তো এসেছে। আমি কি করেছি, প্রপার্টিসে গেছি, ছবিটা এইভাবে প্রপার্টিসে গিয়ে লোকেশনটা কপি করো, লোকেশনটা, এরপরে আরেকটা স্ল্যাশ দিয়ে ফাইল নেম আর এক্সটেনশন থাকবে। এই যে কি করেছি, লোকেশন এতটুকু অবধি লোকেশনটা, স্যার এরপরে কি স্ল্যাশ, করলে? ও পেয়েছি। লোকেশনটা স্ল্যাশ, এরপরে ফাইল নেম ডট জেপিজি, এরপরে কোটেশন শেষ। আরেকটা জিনিস দেখায়, আরেকটা জিনিস হলো আমরা যে লিস্ট করি কোনো কিছু, সাপোজ তুমি কি কি তোমার বন্ধু বান্ধবের নাম, সাপোজ আমি কি বলে লিস্ট করবো, এরকম লিস্ট আছে। H4 দিলাম, লিস্ট ফ্রেন্ডস, ফ্রেন্ডসটার লিস্ট ডিসপ্লে করবো, লিস্ট অফ মাই ফ্রেন্ডস, ফ্রেন্ডসের লিস্ট ডিসপ্লে করবো। সো লিস্ট দুই রকমের টাইপের লিস্ট হয়, একটা অর্ডার্ড লিস্ট আর একটা হলো আনঅর্ডার্ড লিস্ট। আনঅর্ডার্ড লিস্ট মানে কি, কোনো সার্কেল বা কোনো বক্স টক্স এরকম আসবে, কারণ তার মধ্যে কোনো নাম্বার থাকবে। সো আনঅর্ডার্ড লিস্ট করলে ইউএল, আনঅর্ডার্ড লিস্টের কোডিং হলো ইউএল। দেন এটা হলো ট্যাগটা। এবার লিস্টের মধ্যে কি কি থাকবে, এলআই, নাম বলো, ধরো না একটা লিস্ট হলো, সেকেন্ড আরেকটা লিস্ট হলো, এটা লিস্ট কমপ্লিট, আনঅর্ডার্ড লিস্ট। কন্ট্রোল সেভ করো, কন্ট্রোল সেভ করে রান করো। এই দেখো লিস্ট এসেছে, লিস্ট অফ মাই ফ্রেন্ডস, এটা একটা হেডিং ইউজ করেছি। এই যে তোমার লিস্টগুলি এসেছে, সার্কেলের মধ্যে ডট ডট দিয়ে, সার্কেল টাইপ, ফিল্ড সার্কেল, প্লেনসগুলির নাম। এখন তুমি যদি চাও 1 2 3 করে আসবে, তখন তোমাকে ইউজ করতে হবে অর্ডার্ড লিস্ট। 1 2 3 করে আসতে চাইলে তোমাকে ইউজ করতে হবে, ইউ হ্যাভ টু ইউজ দ্য অর্ডার্ড লিস্ট। So here ordered list OL, ঠিক আছে। এখন টাইপ
এরকম তো হতে পারে এ বি সি। আরে কে করছে এটা? হ্যালো স্যার, এখানে কে জানি এঁকে রেখেছে। কে আঁকছে এটা? মুছো এটা। এরপরে অর্ডার লিস্ট। অর্ডার লিস্টের মধ্যে তোমাকে টাইপ ইউজ করতে হবে, কি টাইপের তুমি লিস্ট করবে। দেয়ার ইজ সাপোজ 1 2 3 করে শুরু করবে, না এ বি সি ডি শুরু করবে, না কি করবে। টাইপ যদি আমি এ দিই, টাইপ ইজ ইকুয়াল টু এ দিই, তাহলে এ দিয়ে শুরু হবে। ঠিক আছে, 1 দিলে 1 দিয়ে শুরু হবে, তাহলে এটা এ বি সি ডি দিয়ে শুরু হবে। এখানে আবার লিস্ট সেম এটার মতোই, এটা সেম, এই পার্টটা সেম। এই পার্টটা সেম। কন্ট্রোল এস, সো রান ইট। কি হয়েছে? সেভ করা হয়নি। ওএল ওএল ক্লোজ, কন্ট্রোল সেভ। এই দেখো এ বি সি দিয়ে হয়েছে। এবার লিস্টটা তোমার এ বি সি দিয়ে হয়েছে লিস্টটা। স্যার আগের পেজটা আমার দেখাবে। এই যে ওএল টাইপে এল আই সোমরাজ এরকম এরকম দিলাম, ক্লোজ দা ওএল। ওএল হলো অর্ডার লিস্ট। এখানে এর বদলে যদি তুমি 1 দিয়ে দাও, তাহলে 1 2 3 শুরু হবে। সেভ ইট, সেভ ইট। দেখো 1 2 3 দিয়ে শুরু হয়েছে, 1 2 3। স্মল এ দিলে স্মল এ বি সি ডি দিয়ে শুরু হবে। ক্লিয়ার? এটা হলো লিস্ট গেল, হাইপার রেফারেন্স গেল। আর কি আছে? এরপরে এগুলি তো জানো। তুমি জানো না অনেকগুলি এই টেক্সট লিখলে, তুমি এগুলি যদি সবগুলি অনেকগুলি লাইনে লেখো, তুমি এখানে এন্টার দিলেও কিন্তু একই লাইনে আসবে সবটা। তুমি দেখো এটা সেভ করলাম, এটাকে যদি রিফ্রেশ করি, সো ইট ইজ কামিং ইন সেম লাইন, ইট ইজ কামিং ইন সেম লাইন। সো আই ওয়ান্ট টু ব্রেক ইট, মানে যাতে নিচের লাইনে আসে, তার জন্য হিয়ার ইউ ইউজ বিআর কমান্ড। সো দিস ইজ কমান্ড ইজ ইউজড ফর লাইন ব্রেক, br command. Now you see, so it is coming in 2 line. This is br command, it is coming in 2 lines. Another is you can change the font. Here you can use one font tag, font font, and then size. Size is attribute, size is suppose 10. আর ফন্টের আরো কি কি জানি আছে, অনেকগুলো টেক্সট শিখে নি। ফন্টের হলো সাইজ, ঠিক আছে, সাইজ হলো 5। এটা কোটেশনে রাখতে হবে, ফন্টের সাইজটাকে কোটেশনে রাখতে হবে। সাইজ এত,
এরপরে তোমার ফন্টের নাম দিতে পারো কি রকম ফন্ট এটা, এটাকে বলে ফেস। ফেস ইজ ইকুয়াল টু সাপোজ একটা ফন্টের নাম আছে আমাদের ভার্নেন্ডা, একটা ফন্ট আছে না, VANA, ভার্নেন্ডা একটা ফন্ট আছে। ফন্টের কালারটাও তুমি চেঞ্জ করতে পারো। ফন্ট কালারটা সাপোজ রেড দেব, আর এটি রেড, এখানে শেষ ফন্ট, এখানে ফন্ট টেক্সটটাকে শেষ করে দাও। কি করেছি, ফন্ট তার এট্রিবিউট সাইজ হলো 10, ফেস হলো ভার্নেন্ডা, কালার হলো রেড। কন্ট্রোল সেভ করলাম, সো রান ইট। এই দেখো এটা একটা ফন্ট এসেছে রেড কালারের, আর 10 টাইমস টাইমটা সাইজটা 10 অনেক বেশি হয়ে যায়, সাইজটাকে 5 করে দাও। টাইপ করে দিয়েছি। আর এটা ফন্টস টাইপটা হবে ভার্নেন্ডা। এটা এইভাবে ABCD লিখলে বোঝা যায় না, এটাকে চেঞ্জ করো। স্যার ফেস দিয়ে কি হয়? ফেজটা হলো তোমার কি বলে কোন টাইপ, আমাদের টাইমস রোমান, এরিয়াল, অনেক রকম ফন্টের নাম থাকে না। ফেস ইজ দ্য নেম অফ দ্য ফন্টস, হুইচ টাইপ অফ ফন্টস। তুমি দেখো না, এই দেখো ফন্টস এর অনেকগুলি নাম থাকে। ফন্টস, এইগুলি ফন্টস তো, ফন্টস এর অনেকগুলি নাম থাকে। এই দেখো, এই যে হোম, এই যে ফন্টস এর নেম, দেয়ার ইজ সো মেনি ফন্টস। তুমি এরিয়াল করলে এরকম এরকম এরকম, ভার্নেন্ডা একটা ফন্ট আছে, এটা করলে এরকম, তো যার নাম থাকবে সেই নামটা এখানে দেবে। ভার্নেন্ডা একটা ফর্ম আছে, ভি, এই যে ভার্নেন্ডা একটা ফর্ম আছে, এই যে ফন্ট ভার্নেন্ডা, তুমি ভি দিয়ে খুঁজলে পাবে ভার্নেন্ডা। এরকম অনেক ফন্ট আছে, এগুলি ফন্টের নাম, আর কিছু না। সো হেয়ার let me change the text. This is the HTML tutorial, ঠিক আছে। So this is the HTML tutorial. So the font is Fernanda form. Yeah, font type. ঠিক আছে, তো এরকম করে now you can understand how Sir? to স্যার এখানে ভার্নেন্ডা লেখা আসবে? না, এটা লিখতে হবে তোমাকে। Fernanda। এরকম অনেক ফন্ট আছে, you can search from here, open the word file, then here so many fonts are there, directly write this thing, so many fonts are there. তো মোটামুটি আইডিয়া হয়েছে তো HTML। আর কি আছে, হেডিংস তো গেল, কালার্স গেল, ইমেজ গেল, টেবিল গেল, লিস্ট গেল। স্যার Social এই লিঙ্ক media. ভি লিঙ্ক কোনগুলা? হুম, এই লিঙ্ক ভি লিঙ্ক? লিঙ্ক বিলিঙ্ক হলো তোমার ওই লিঙ্ক, আমরা হাইপার রেফারেন্স করলাম না, কোথায় জানি, হাইপার রেফারেন্স। এ লিঙ্ক মানে অ্যাক্টিভ লিঙ্ক, ভি লিঙ্ক মানে ভিজিটেড লিঙ্ক। এগুলির কালার চেঞ্জ করার জন্য ইউজার। এখন নরমালি আমাদের একবার ভিজিট হলে কালারটা কি কালার থাকে, এটা একটা নীল কালারের মতো থাকে না, ভিজিট হলে লাল হয়ে যাবে, এটার জন্য এই লিঙ্ক হ্যাঁ, বিলিঙ্ক ইউজ হয়। ঠিক আছে, মোটামুটি আইডিয়া স্যার হয়েছে এটা তো। কি আমরা আপলোড করতে পারবো? আপলোড করলে তোমার স্পেস আচ্ছা। লাগবে না, স্পেস কিনতে হবে। স্যার আগের পেজটা দেখাও না। তো কত টাকা? মিনিমাম ডোমেইন নেম কিনতে হবে, স্পেস কিনতে হবে, মিনিমাম 1 বছরের জন্য 2000 টাকা তো লাগবে, 2000 টাকা।